Even today, when you are sitting in the Bible class, you may be distracted with something that is going on. I'm telling you, pay attention to that. The devil, Satan, does not want you to hear his word. So I want you to please focus on the word, turn your video on. And this evening, I want to welcome again Pastor Xavier James. His word has been so powerful over the past days, and he has spoken directly from God's word. And I truly believe that this is God's word for our church in the beginning of this year 2022. I want you to please pay attention. I want you to please note down what you are hearing from God's word. And I want you to reflect on that, before the next class so you can understand and you can make some changes in your life. There is no use hearing God's word if we are not acting upon it. That's what Apostle James says. You know, if you're not doing what you're saying, what is the point of your faith? We have to do. So let us be doers of the word and rather than just listeners only. So tonight I want to welcome Pastor Xavier James again to our Zoom platform. Today is session number 6, and let us all hear from God's word from the servant of God. Pastor Xavier James, please come into the platform. Thank you. Thank you, Pastor. And welcome. Welcome. Thank you. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൽ വളരെ പ്രിയനായ പാസ്റ്റർ ഷിബു ചെറിയൻ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ദൈവദാസന്മാർ, പ്രത്യേക പാസ്റ്റർ തിമത്തി ആനി മാമ, മാന്യ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ബ്രദർ ജെയിംസ് ചെറിയൻ, എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം. പാസ്റ്ററിന്റെ passion and zeal to make the believers truly spiritual men and women, I truly appreciate and I honor you for that. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൈവസഭ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും. Church is not a crowd pulling place. Church is a place where we think about God, talk about God, worship God, learn from God's word. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുക. So in the last session, the 6th chapter of our study, I prefer to call it chapter so that you will understand very clearly that what are the weaknesses of the enemy. ശത്രുവിന്റെ ബലഹീനത എന്താണ്? ഇതാണ് നാം 6ാമത്തെ പാഠമായി പഠിച്ചത്. അത് വളരെ പ്രധാനമായ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നാം പറഞ്ഞത്. If you go further, you can find many other things, but we need to have some time frame to teach. So, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പിശാചിനെ എതിർത്താൽ ഓടിപ്പോകും. Resist the devil, he will run away. വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ജെയിംസ് 4:7. 2, he pretends as if he is an powerful, he is lion. He pretends that he is lion. So he is an actor. The worst actor, in human terms, the best actor. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമാക്കാരെല്ലാം വലിയ ആക്ടർമാരായത്. Entertainment and devil is very much connected. I repeat, entertainment and devil is very much connected. ദൈവസഭയുടെ പാട്ടുകൾ, വർഷിപ്പ് ടീം, വർഷിപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതെല്ലാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്കി മാറ്റിയത്
പിശാച് വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, വലിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കളർഫുൾ ലൈറ്റ് പാട്ടുകാരന്റെ നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. So these are all the strategies he uses. Church is not a performance stage. So he acts. Please make sure, don't be a part of such gimmicks. You are encouraging the devil when you become a part of such gimmicks. No, this may appear to be very hard, but understand the facts, realize the facts, stand firm on the word. The third one, do not give opportunity. പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. Ephesians 4:27. പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാന മേഖല കോപമാണ് എന്ന് നാം പഠിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇന്നലത്തെ ആ പഠനാനന്തരം ഉള്ള ആ സമയം, I was also pondering on my life. ഞാൻ തീരെ ദേഷ്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും I felt I am not right with God in that area. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലേ, എൻ്റെ മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? സൗമ്യത വാഴുന്ന ഭവനങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ മാറട്ടെ. Now we are entering the 7th chapter. What are his strategies? പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ത്? യുദ്ധത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഡിറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് strategies that he used. I can tell you different examples. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ്. Israel is well known for their strategies in war. That is why such a small country survives. Definitely God has a special care for them, but still God gives them the wisdom to apply the strategies. So strategy is subtle. It may not be publicly evident. തന്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി എതിരാളിക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. തന്ത്രം എന്ന വാക്ക് തന്നെ അതാണ്. എതിരാളിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആ പാഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തന്ത്രങ്ങൾക്കായി ശത്രു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഏറിയ ആയിരിക്കും. തെളിവ് വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. യോനാഥാൻ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനുമായിട്ട് ഫെലിസ്തീയരുടെ നേരെ പോകുന്ന കടുംതൂക്കായ കുന്നിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ. വളരെ മനോഹരമാണ്. വേദഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതെടുത്താൽ അത് തന്നെ പഠിക്കാൻ വളരെ രസമാണ്. ഫെലിസ്തീയരുടെ നേരെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വളരെ റിസ്കിയായ ഒരു കടുംതൂക്കായ ഒരു മലയിലൂടെ യോനാഥാൻ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനുമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പാഠം തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിലെയുമായിരിക്കും പിശാച് തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Devil uses circumstances, areas, people whom we never expect. ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ശിംശോനെ സിംഹം ആക്രമിക്കാൻ സിംഹം വന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്ത് സിംഹത്തിന് എന്താ റോള്? മുന്തിരിത്തോട്ടം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സിംഹം വരുവാൻ.
പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരൂ. കുഞ്ഞെ വായിച്ചാട്ട വാക്യം മത്തായി 16:23, മാത്യു 16:23. Keep your mic unmuted. അവനോ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനോട്, സാത്താനേ, 22-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കും. പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി, കർത്താവേ, അതരുതേ, നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ എന്ന് ശാസിച്ചു തുടങ്ങി. കർത്താവേ, അടുത്ത വാക്ക് വായിക്കാം. അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കർത്താവേ, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി നോക്കൂ, ഡെവിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന. പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവിനോട് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൺസേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, കർത്താവിനെ ഞാൻ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, വായിച്ചാട്ടെ, കർത്താവേ, അതരുതേ, കർത്താവേ, അത് അരുതേ. എന്താണത്? നിനക്ക് അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ എന്ന് ശാസിച്ചു തുടങ്ങി. ഭവിക്കരുത് എന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയല്ല, ശാസിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാമോ? I use it in Malayalam Bible most of the time. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Oh, he began to rebuke. മലയാളത്തിലെ ശാസിച്ചു എന്ന വാക്കിനെക്കാട്ടിലും കട്ടിയുള്ള വാക്കാണ്. See, when you learn the relationship of Peter with Christ, you always find, maybe because of his age factor, he tried to dominate Jesus. Most of the time he tried to do that. But ഇവിടെയും മാറ്റി നിർത്തി, നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, രംഗം മാറ്റി നിർത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭവിക്കരുത്. It is not fair. It's not fit for you. You are called for something else. കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യപുത്രൻ 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, മഹാപുരോഹിതൻ, ശാസ്ത്രിമാർ എന്നവരിൽ പലതും സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടും. No, it should not happen to you. No, it appears to be his care, to his love, his concern, his sincerity. അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണും. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? 16:23. അവനോ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനോട്, സാത്താനെ, എന്നെ വിട്ടുപോ, നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു, നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ലോങ് ടീച്ചിങ് എടുക്കാം, ഇതിൽ ഓരോ പദവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ധ്യാനിക്കണം. And the tone in which Christ speaks, remember that. സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദൈവദാസൻ, ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ, ഒരു എൽഡർ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ നായകൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ദേഷ്യപ്പെടരുത്, സൗമ്യമായിരിക്കണം. പക്ഷേ there are time you need to put your foot down. You need to put your foot down. And very powerful statement. I tell you, you need to put your foot down when the devil uses people against you, against your calling, against your mission, against your goal. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാണ്, നീ മനുഷ്യൻ്റേത് നീ ചിന്തിക്കുന്നു. But anything human in spiritual life is devilish. നമുക്ക് എത്ര ആഴമാണ് ആ വാക്കിന്. I repeat, anything human in spiritual life is devilish, because spiritual life is not human, it is divine.
What is the speciality of this book? എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശേഷത? ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശേഷത ഇത് ദൈവീകമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. Gospel is not man-made. Gospel is not something which is coming out from humans. സുവിശേഷം ഒരു ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ സുവിശേഷം മാനുഷികമല്ല. I want to tell you the church. I want to tell the whole world the church. Human means to propagate to the church. Human means to attract people is devilish. ദൈവസഭയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ മാനുഷികമായ മാർഗങ്ങൾ സാത്താന്യമാണ്. ഈ പുസ്തകമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ അധികം അറിയാമായിരിക്കും, അമേരിക്കയിലെ പല മെഗാ ചർച്ചുകളിലും, ചർച്ച് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവയൊന്നും ചർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഈ മെഗാ സഭകളിൽ പാട്ടുപാടാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത പ്രാകൃതന്മാരായ സംഗീതക്കാരെയാണ്, ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ. Do you think God is coming there? Do you think it is the actual worship in truth and spirit? If you think so, something is gravely wrong with you. ദൈവസഭയിൽ മാനുഷികമായത് ഒന്നും വേണ്ട. മാനുഷികമായത് സാത്താന്യമാണ്. എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച്? Regarding the goal, regarding the mission. ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ വാചകമുണ്ട്. ജോർജ് മുള്ളർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, he took care of about 700,000 orphans. Incidental ആയിട്ട് എന്നോട് പറയാം, if you want to really grow in your spiritual life, make sure you read the biographies of great men and women. വലിയ ദൈവദാസന്മാരുടെ, മഹാന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായന നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായിരിക്കണം. I tell you, John Piper has written a lot of biographies of great men and women, small booklets. Make a habit of reading all those things. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും, നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറും, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. We will see life in a very wider angle. ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടട്ടെ നമ്മൾ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനുഷികമായത് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക്. That was the biggest problem, or that is the biggest problem the church faces today. We use, ആരോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഓർക്കുന്നു, if you use carnal means to attract carnal men into the church will become a carnal church. If you use carnal means, ജഡീകമായ മാർഗങ്ങൾ ജഡീകരെ ആകർഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ സഭ ജഡീകമായി തീരും. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ജഡീകമായ രീതികൾ ജഡീകരെ ആകർഷിക്കാൻ ദൈവസഭ ഉപയോഗിച്ചാൽ സഭ ജഡീകമായി തീരും. So we are entering our lesson. എതിരാളിയുടെ ആയുധമെന്ത്, തന്ത്രമെന്ത്, കൗശലമെന്ത്, പലതരത്തിൽ ആ പദത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. So my question first is, what does it mean by തന്ത്രം? എന്താണ് ഈ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? Primarily it means methods. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ അല്ലല്ലോ.
അപ്പൊ സാത്താന് തന്ത്രമല്ല ഉള്ളത്, സാത്താന് തന്ത്രങ്ങളാണ്. ഒരു തന്ത്രമല്ല, പല തന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റൈസിങ് ഓഫ് എറർ. ഞാൻ വളരെ സ്ലോയി പറയാം, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ. Systematizing of error and making it such a perfect counterfeit of truth. Making it such a perfect counterfeit of truth that only those who are experienced in truth can detect it. വ്യാജമായത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സത്യമാണെന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. അത് തിരിച്ചറിയാൻ സത്യം അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉദാഹരണം പറയാൻ അമേരിക്കയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ? അമേരിക്കയിലുണ്ടോ പാസ്റ്റർ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്? ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ല. ആമസോൺ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ സെല്ലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന IFBയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അത് മേടിച്ച നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് പൊടി, ഡിറ്റർജന്റ് ലിക്വിഡ് IFBയുടെ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ, സോ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ടു Amazon and Flipkart to compare the price. ഒരു തവണ ജസ്റ്റ് 2 months ബാക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ ആമസോണിലെ വിലയേക്കാൾ കുറവാണ്. സോ ഐ ഓർഡേഡ് IFB detergent liquid. It's called Fluff. ഈ സാധനം വന്നു, well packed, but it was not the original IFB Fluff. I took a photograph of what came and the photograph of original Fluff. Duplicate അയച്ചു തന്നതും മറ്റതിൻ്റെയും ഫോട്ടോ വെച്ചില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്, I want to return it. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, we will replace you. I said okay. Now after about 3 weeks, it's very interesting. പുതിയ സാധനം വന്നു, പഴയത് കൊണ്ടുപോകാൻ. പുതിയ സാധനം വന്ന് ബോക്സ് പറഞ്ഞപ്പം സെയിം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം. So I took a photograph of what came and the original Fluff, still in my cell phone. ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, see, this is the original, this is, I cannot accept this. Finally they were forced to refund me the money. എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇത് കൗണ്ടർഫീറ്റ് ആണെന്ന്? എനിക്കിത് കൗണ്ടർഫീറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒറിജിനൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവനെ കൗണ്ടർഫീറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാത്തത് അവർ കൗണ്ടർഫീറ്റിനകത്ത് മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. I was a banker for many long years. ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ കൗണ്ടർഫീറ്റ് നോട്ട് കാണിച്ചല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ നോട്ട് കാണിച്ചു. ഒറിജിനൽ നോട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, നോട്ട് മീൻസ് എന്താ പറയുന്നത്, കറൻസി നോട്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ബിൽ, ഒറിജിനൽ ബില്ല് കാണിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ബില്ലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കും, അല്ലാതെ കൗണ്ടർഫീറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല. He gives, the devil uses
I read it from somewhere else. It's not my definition. He makes it a perfect counterfeit of truth. Perfect counterfeit. I will tell you. Can you read Acts chapter 16? എന്റെ നോട്ടിൽ ഇല്ല ഇത്, പെട്ടെന്ന് വന്ന ചിന്തയാണ്. കുഞ്ഞെ എടുത്താട്ടെ. Acts chapter 16. Paul's Macedonian call. യൂറോപ്പ് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ് ദൈവം. Acts chapter 16 വേദപുസ്തകത്തിലെ അസാധാരണമായ അധ്യായമാണ്. അസാധാരണമായ അധ്യായം. നമ്മൾ കാരാഗ്രഹം പൊളിയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പ്രസംഗമാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ there are a lot of greater things in that chapter. Look at this. ഈ മനുഷ്യൻ ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ട് ചെന്നതാണ് ഫിലിപ്പിയിൽ. പക്ഷേ പൗലോസിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് സിനഗോഗിൽ പോവും, സിനഗോഗിൽ ചെന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിക്കും. നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ശബത്തിൽ പൗലോസ് ചെന്നപ്പോൾ പൗലോസ് സിനഗോഗ് കണ്ടില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെ ഇവിടെ ദൈവം എന്നെ അയച്ചതല്ല, ദൈവം എന്നെ അയക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിനഗോഗ് കണ്ടില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുക. പൗലോസ് അത് ചെയ്തില്ല. പൗലോസ് പുഴവക്കത്ത് പോയിരുന്നു. ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിക്കാൻ ഓടി നടക്കണ്ട ഒരു ദൈവദാസൻ, ഒരു ദൈവ പൈതൽ. Every moment is an opportunity to present Christ. Every moment. പ്രസംഗിക്കാൻ വേദി വേണ്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞെ, കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. പുഴവക്കത്ത് ആരാ ഈ പുഴവക്കത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്? അതും സ്ത്രീകളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വലിയ മനുഷ്യൻ, ദൈവശബ്ദം കേട്ടിറങ്ങിയ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ. താഴോട്ട് വരട്ടെ. I love teaching on all this. നോക്കൂ, പൊതുസ്ഥലത്ത് chapter 16 verse 17. അവൾ പൗലോസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ വന്നു. ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്ത് നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് പൗലോസിന്. എത്ര നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. പൗലോസിനെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഫിലിപ്പിയക്കാരുടെ പ്രധാന വ്യക്തിയായ വെളിച്ചപ്പാടത്തി സ്ത്രീ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇയാൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഇയാൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് സാധാരണയാളൊന്നുമല്ല, മൽക്കിസദേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. മഹാപുരോഹിതനായ മൽക്കിസദേക്കാണ് ആദ്യമായി അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മൽക്കിസദേക്ക് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പൗലോസിന് വേണ്ടി പറയുക. നിങ്ങളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്. അവക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തേനെ. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, എന്നെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൾ എന്റെ ഹെൽപ്പർ അല്ലേ? ഷീ ഈസ് എ മീഡിയ ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഫോർ മീ. പക്ഷെ പൗലോസ് എന്താ ചെയ്തത്? പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട്, അവൾ ഒരു ദിവസമല്ല ചെയ്തത് മോളെ, അതിന് ഉള്ളത്തെ പന്മാക്കൂ. ഇങ്ങനെ അവൾ പല നാൾ ചെയ്തു വന്നു. ചെയ്തു. നമ്മളാണ് എത്ര സന്തോഷമായതിനെ നമുക്ക്. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു സാധ്യത കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എന്നെ ഒന്ന് ആളുകളുടെ മുൻപിൽ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ്, തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട്, അവളെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി.
എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? പിശാചിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് മറക്കരുത്. എന്താണ് പൗലോസ് ഈ സ്ത്രീയിലെ ഭൂതത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശാസിച്ചത്? എന്താ? അവിടെയും ഒരു പാഠമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ Pastor Shibu Cherian is very good, very good, very good. പല നാൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ, be careful my dear pastor, be careful, be very careful. The same person will stand against you. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പാഠം? ഞാൻ പലതവണ ചിന്തിച്ചു, പല സമയങ്ങൾ. എന്താണ് പൗലോസ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ച ഗൗരവകരമായ പാഠം. നാളെ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യ പട്ടണം വിട്ടു പോകും. ഈ സ്ത്രീ പൗലോസ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് സത്യ ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഭൂതത്തിന്റെ ഉപദേശം, അതേ വാക്കുകൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കും. എന്താണ് അവൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ലേ? പൗലോസിനോടൊപ്പം നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. പൗലോസിനെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉയർത്തി കാട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ. I also preach the same God. I also preach the same gospel. Connected with the contemporary church today. They appear to preach about Christ. They appear to be preaching the Bible, but they are preaching the doctrines of demons. എനിക്ക് പേര് പറയാനൊന്നും പേടിയേയില്ല. ജോയൽ ഓസ്റ്റിൻ യേശു എന്ന ഒരു വാക്കുപോലും പറയാത്ത എത്ര ആയിരം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. ചർച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ. മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സഭയല്ല ദൈവസഭ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും നിത്യതയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠശാലയാണ് ദൈവസഭ. Be very serious. Be very serious. If someone is talking about only material blessings, he is preaching counterfeit gospel. നോക്കൂ, അടുത്തൊരു പാഠം. എതിരാളിയുടെ ആയുധത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 10 ആയുധങ്ങൾ, 10 തന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ധാരാളം എഴുതാം. തോമസ് ബ്രൂക്സ് എന്ന പ്യൂരിറ്റൻ ടീച്ചർ, കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. തോമസ് ബ്രൂക്സ് സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവകരമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല. അതെടുത്താൽ you may need months to teach. എഫേസ്യർ 6:16. ഞാൻ എഫേസ്യർ 6 നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചത്. ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുത്താൻ. തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പൗലോസ് വേറൊരു പദം ഉപയോഗിക്കാൻ, ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകൾ. ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് ടെർമിനോളജിയാണ്. അക്കാലത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് വളരെ വളരെ വിഷകർ ഉള്ള, വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഡ്രോപ്സ് വെക്കും. കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകത്ത പോലുമില്ല. അപ്പൊ ഈ സാധനം ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാടേ വീഴത്തുള്ളൂ.
സാത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഷിരങ്ങൾ, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്നതുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പാടേ കാണത്തുള്ളൂ. But after few seconds, the man will fall down and die. തീ അമ്പുകളാണ് ദുഷ്ടന്റെ. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉപയോഗിക്കും, അറ്റത്ത് തീക്കുണ്ഠം വെച്ച് എറിയും. അങ്ങനെ പല അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. അവിടെ ഒരു പ്രധാന പദം ഞാൻ കാണിക്കാം. Ephesians 6:16. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. അവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? മലയാളത്തിൽ ഇല്ല വാക്ക്. You shall be able to quench all the fiery darts. The ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. It is very evident. It's very clear. വ്യക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രൂത്ത്, ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം. ജീസസ് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ജീസസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. The fiery darts. He has very specific fiery darts. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സാത്താനെ എതിർക്കാൻ എന്റെ അകത്ത് തീ കത്തുന്നത്. ശത്രു ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ചുറ്റും, വേദപുസ്തകം കൈകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ തന്നെ, പള്ളിയിൽ റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്നവരെ തന്നെ വീഴിച്ച് അവർ സത്യവിശ്വാസികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുക. വലവിരിക്കുന്നത് വേട്ടക്കാരനാണ്, പക്ഷെ വീഴുന്നത് പക്ഷിയാണ്. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, വലവിരിക്കുന്നത് വേട്ടക്കാരനാണ്, പക്ഷേ വീഴുന്നത് പാവം പക്ഷിയാണ്. തീയമ്പ് എന്ന വാക്കിന് ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. വളരെ രസകരമായ ഒരു വാക്യം. Proverbs 26 verse 18 and 19. സദൃശവാക്യം 26-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യങ്ങൾ. കൂട്ടുകാരനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് അത് കളി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തീക്കൊള്ളികളും അമ്പുകളും മരണവും എറിയുന്ന ഭ്രാന്തനെ പോലെയാകുന്നു. എന്തോ വാക്യമാണ് ഇതെല്ലാം. തീക്കൊള്ളികളും അമ്പുകളും മരണവും എറിയുന്ന ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ്. ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം, ദുഷ്ടന്റെ തീക്കൊള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ, നമ്മുടെ മരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ മരണം. The death of the spiritual man inside you and me. No, he used the fiery darts with the specific goal. He uses the fiery darts with the specific goal to kill your and my spiritual life. അയാൾക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ എന്റെ കൈമുറിക്കാനല്ല, എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയാനാണ്. സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവർ അല്ലല്ലോ. 2 കൊരിന്ത്യർ 2:11, 2 Corinthians 2:11. ഈ
7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്രീം വേഴ്സ് ആണ് 2 Corinthians 2:11. സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വിക്ടോറിയസ് ആകരുത്, നിങ്ങൾ ജയിക്കരുത്, നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണം, ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണം, എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നെ തൽക്കാലം വീഴ്ത്തുക എന്നതല്ല, എന്നെ തൽക്കാലം വീഴ്ത്തുക എന്നതല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ പാഠം, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഡെവിൾ. വഞ്ചന, ഡിസെപ്ഷൻ. ഡിസെപ്ഷന് വേറൊരു പദം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ലൈ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് യോഹന്നാൻ 8:44, ജോൺ 8:44. അവൻ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാണ്. ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈസ്. സോ ഹി യൂസ് ഡിസെപ്ഷൻ. ഡിസെപ്ഷന്റെ 3 മേഖല. ലൈയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ലൈ ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഡിസെപ്ഷൻ 3 ഏരിയ, 3 വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാകാം. 1, നാച്ചുറൽ മാൻ എങ്ങനെയാണ് പിശാച് ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? നാച്ചുറൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ. മലയാള പരിഭാഷയിൽ പ്രാകൃതൻ. പ്രാകൃതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു കൊച്ചു വിശ്വാസിയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ആദിവാസികളെയാണ്, കാട്ടി ജീവിക്കുന്നവരെന്ന്. പ്രാകൃതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ബൈബിളിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് ബോൺ അഗൈൻ. നാച്ചുറൽ മാൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടാണ് പരിഭാഷപ്പെടുന്നത്. നാച്ചുറൽ മാൻ എങ്ങനെയാണ് പിശാച് വഞ്ചിക്കുന്നത്? കൃത്യമായ ആൻസർ ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ. നാച്ചുറൽ മാനിനെ പിശാച് വഞ്ചിക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണു കുരുടാക്കും. 2 Corinthians 4:4. വായിച്ചാട്ടെ മോളെ, 2 Corinthians 4:4. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ്സ്. ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. മനസ്സ് കുരുടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, പക്ഷെ സമയമില്ല. ഹൗ ഡസ് ഹി ബ്ലൈൻഡ് ദ മൈൻഡ്? ഇതാരുടെ കാര്യമാണ്? പ്രാകൃതന്റെ കാര്യം, അവിശ്വാസിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അവിശ്വാസി സത്യം അറിയാതിരിക്കാൻ അവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിനെ കുരുടാക്കും. If you start talking something spiritual to a worldly man, what would be his response? The first response? Speak something else. Speak something else. I'm not interested. The same strategy devil tried to use in Jesus' ministry, in our ministry. ഉപദേശിമാര് വീട്ടിൽ വന്ന ഉപദേശിയെ കൊണ്ട് ദൈവകാര്യം പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പാസ്റ്ററെ, ആ ചർച്ചിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞു IPC-യിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് അറിയും? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, it does not affect our Christian life in any way. അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനി അഴുക്കാടട്ടെ, വിശുദ്ധൻ തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഡോണ്ട് ഇൻഡൽജ് ഇൻ unnecessary, unhelpful topics in your conversation. എനിക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയാം. I am in relation with Pastor Shibu Cherian for the last 1 year. We have never ever talked any politics of the church. We have never talked.
we spoke only how God works in our lives. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Let us not indulge. പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ നിരവധി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തരാം. സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട്, എങ്കിലും സകലവും എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ വാർത്തയും എനിക്കെന്തിനാ അറിഞ്ഞിട്ട്? എനിക്ക് അറിയേ വേണ്ട. എന്റെ വീട്ടിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലും ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല. I don't want to know all this. You have only one life. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൃത്യമായി പറയും. ഇതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചതേ അല്ല പറയാൻ. Make a bold decision about your time management. Using your time wisely. നിങ്ങളുടെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. I'll give an example. I was active in Facebook a few years back. One day I realized Facebook in all media's power, media power. ഒന്നും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് താത്തി പോയി കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഇത്രയും സമയം പോയി. Remember this. You have only one life, my brother. You have only one life. Your life is worth living. Don't waste your time. Don't waste your time. കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ശമരിയക്കാരി വന്നു. ശമരിയക്കാരി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ സംഭാഷണം തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. But Christ was focused on what he wanted to convey. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ മലയിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ലേ ആളുകൾ പറയുന്നത്, എൻ്റെ അപ്പൻ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് മതി, എനിക്ക് അടക്കിയാൽ മതി, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഡിസെപ്ഷൻ, വഞ്ചന, അവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. നമ്മളെക്കാൾ അറിവില്ലാത്തവരാണോ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ? ഞാൻ സെമിനറിയിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയ ആളാ, സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ആളാ. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഓൾ ദ ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ്. 10 വർഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ സെമിനറി പഠിക്കേണ്ടത്. 10 വർഷം. എന്നെ സെമിനറിയിൽ അഡ്മിഷൻ തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുമേനി, പള്ളിയിലെ തിരുമേനി, ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡയസിന്റെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അന്ന് ആന്റണി പടിയറിയാം. എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ ചോയ്സസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് കിട്ടുന്നതാണ് സെമിനറി പ്രവേശനം. അവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? 10 വർഷം പഠിച്ചവരാണ്. തിയോളജി, സുറിയാനി, ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അവര്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, 5ാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ദൈവ മർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം. വഞ്ചന, ഡിസെപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡിസെപ്ഷൻ, ജഡീകനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? ജഡീകനെ എങ്ങനെ ഡിസീവ് ചെയ്യും? ജഡീകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ജഡീകന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കാർണൽ മാൻ. ഹു ഈസ് എ കാർണൽ മാൻ? എന്താണ് കാർണാലിറ്റി? കാർണൽ മാൻ മീൻസ് വൺ ഹു ഈസ് ബോൺ അഗൈൻ but living according to the flesh. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ജഡീകൻ. ജഡത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവൻ. ലളിതമായി ഓർത്തിരിക്കും, ജഡത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവൻ ജഡീകൻ. ജഡീകൻ എന്ത് പറ്റും? എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ ആത്മീയരെക്കാൾ ഒത്തിരി അധികം ഉള്ളത് ജഡീകരാണ്. എന്താ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? വാക്യം എടുത്തോളൂ.
1 കൊരിന്തി 2 കൊരിന്തി വാക്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ജഡീകർ അല്ലേ. വായിച്ചാട്ടെ വാക്യം. 1 കൊരിന്തി 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആത്മീകന്മാരോടെന്ന പോലെ അല്ല, ജഡീകന്മാരോടെന്ന പോലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരോടെന്ന പോലെ അത്രേ സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ജഡീകരാണ് നിങ്ങൾ. ജഡീകരുടെ പ്രത്യേകത, അവർക്ക് ദൈവവചനം സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണ്ട. Serious learning of the scripture is not liked by carnal men and women. Another lesson for carnality. Carnal men makes groups. പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, കേഫാവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, അപ്പല്ലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ. Are you making a group in your church? No doubt you are a carnal man. The scripture says. But ജഡീകനെ എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത്? ഉത്തരം, ജഡീകനെ വഞ്ചിക്കുന്നു യാക്കോബ് 1:22. Your pastor has quoted that verse. വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ. ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും. In the previous every class, the Holy Spirit guided us to make concrete, clear decisions with regard to our personal life. And you just heard, you left. You have not obeyed. I am sorry to tell you, then you are a carnal person. ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ വേണം. യൂസിങ് യുവർ ടൈം, മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലെസണായി ഞാൻ ദൈവസഭയോട് 1-ാം തീയതി പറഞ്ഞത്, January 1st. No more entertainment. Stop wasting your time on entertainments. പ്രാകൃതനെ ചതിക്കുന്നത്, വഞ്ചിക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സ് കുരുടാക്കുന്നു. ജഡീകൻ ചതിക്കപ്പെടുന്നത് വചനം അനുസരിക്കാതെ. ഒരു വഞ്ചന ഉണ്ട്, സെൽഫ് ഡിസെപ്ഷൻ, സ്വയ വഞ്ചന. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ചതിക്കാം. വാക്യം 1 കൊരിന്തി 3:18. 1 Corinthians 3:18. ആരും തന്നെത്താൻ, വായിച്ചാട്ടെ മോളെ. ആരും തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത്. താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അവൻ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന് ഭോഷനായി തീരട്ടെ. മതി, തന്നെതാൻ ചതിക്കരുത്. ഐ നോ എവ്രിതിങ് എന്ന ഭാവം എൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ഐ എം നെവർ ഗോയിങ് ടു ഗ്രോ. ഐ എം നെവർ ഗോയിങ് ടു. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയണം ദൈവത്തോട്, ഐ am a 64-year-old man walking with the Lord for the last 37 years. The more I know the word, the more I ponder upon the word, I realize I know very, very little. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കും തോറും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല കർത്താവേ, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല.
കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, I need a more closer walk with him. I need a more closer walk because he is so sweet. കർത്താവ് ഒത്തിരി നല്ലവനായതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവം നമ്മെ എത്ര സ്നേഹിച്ചു. ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചതൊക്കെ, കാണിച്ചതൊക്കെ, പറഞ്ഞതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, A.W. ടോസറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം, if at all the world knew what all went through my head, no one would have respected me. എന്റെ തലയിൽ കൂടെ പോയതൊക്കെ ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ആരും ബഹുമാനിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, what a wretched man I am. But still the master covered us. കർത്താവ് നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു. കർത്താവ് നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ. എന്നിട്ടും കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ, പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പകൽ എന്നതുപോലെ മര്യാദയായി നടക്കാം. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്, സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ, തെറ്റുകൾ, വീഴ്ചകൾ ഞാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ എന്ത് അവകാശം? യേശു കർത്താവ് പറയാണ്, നിന്റെ കണ്ണിലെ കമ്പെടുത്ത് കള. കർത്താവ് എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. I have no right to pinpoint to someone else. Let us live a life worthy of the Lord. പിശാചു വഞ്ചിക്കുന്നു നമ്മെ. I am better than the other man. I am better than my co-brother എന്ന ചിന്ത എന്റെ അകത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു പിശാച്. My comparison should be with the master. വഞ്ചന നിങ്ങൾ എഴുതിയിടണം, മനസ്സിൽ എഴുതിയിടണം. ദൈവമേ, ഞാൻ തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിക്കല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ വഞ്ചിക്കരുത്. ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിന് യോഗ്യമല്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ, ഈ പുസ്തകത്തിന് അനുസരിക്കാതെ ജീവിച്ചാൽ, you are going to insult your church. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ ദൈവസഭ, ഈ ദൈവസഭ ഇന്ന് രാത്രി കരോലീന ദൈവസഭയിലെ ദൈവമക്കൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മടങ്ങണം. കർത്താവെ, എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്, എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടി വരുന്ന ദൈവസഭ അപമാനിക്കപ്പെടരുത്. എന്റെ സഭയ്ക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിക്കരുത്. കർത്താവിന്റെ നാമം ഞാൻ മൂലം ദുഷിക്കപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നില്ലേ? എത്രയോ പേർ മുഖാന്തരമാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എത്ര പേരാണ് ദൈവസഭയുടെ അപമാനത്തിന് കാരണമായത്? മലയാളക്കരയിൽ ട്രാൻസ് എന്നൊരു മൂവി ഇറങ്ങി. ട്രാൻസ്, അതിന്റെ ചെറുഭാഗങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അയച്ചു തന്നു. അതിലെ നായകൻ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നാം ഞെട്ടിപ്പോകും. ഒരു വിശ്വാസി അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി
ദൈവനാമത്തെ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആരാണ് കാരണക്കാർ? ഞാനാണ്, നിങ്ങളാണ്. We don't live a life worthy of the Lord. ഞാൻ ഈ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എഴുതാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത്. തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത്. പല പാഠങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു. 2 പ്രധാന പാഠം. Use your time wisely. You have only one life to live. And 2, don't deceive yourself. തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത്. ശത്രുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രം വഞ്ചന. ഉൽപ്പത്തി 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാളെ പോയി ഞാനത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിശദീകരിക്കാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, ഒരു ദൂതായി ദൈവസഭയോട് പറയാം. There is going to be tremendous change in the life of people when we learn this. The Lord is building his church. കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ പണിയുകയാണ്. കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ പണിയുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്, തോൽപ്പിക്കപ്പെടരുത്. സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. ഇല്ല, തോറ്റു കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Pastor James, for that. Again, a beautiful, beautiful lesson. I don't know anything can be more clear than this, brothers and sisters. In the Ratri Kalam, nammude Devajanam kettu, and I know we all listen to the word, but we need to take some actions. Unless we take the first step before God, how can we acknowledge that we have received the word? It's called a response. Every action has to have an equal reaction. It has to have a response from us. Let's plan to respond. For those of you who joined late into this Bible study, I want to tell everybody that we have all the recordings in our YouTube channel. You can go to YouTube and type Carolina's Christian Assembly. Ella from the first, every study is recorded there. You can use it in your time. You can listen to it. You can make notes. You can make some decisions. Let 2022 be a year of victory in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാം. As we close, we are going to let Brother James sing a final song, but at the end, I would request Brother Jackson. He's going to pray, and after that, Pastor Timothy would pray a short prayer in Malayalam and say the benediction. So, നമുക്ക് Brother James ന്റെ എന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. Brother James, come on in. Praise the Lord. Pastor കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. Thank you. Pastor എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് പറയണം. Sure. കേൾക്കാം. It's good. Thank you. നന്നായി എന്നെ മനഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നേശു തമ്പുരാനേ, ഉള്ളം കരത്തിൽ കരുതും നീ മാത്രമെന്നുടയോ നാഥ. നന്നായി എന്നെ മനഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നേശു തമ്പുരാനേ, ഉള്ളം കരത്തിൽ കരുതും നീ മാത്രമെന്നുടയോ നാഥ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ
എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാം, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാം, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. ശോധനകളിൽ മനം തളരാ, ഇനി ഇടയായിടല്ലേ പരനേ, കൃപയിൻ തണലിൽ വളരാൻ നീയൊരുക്കുന്ന വഴികൾക്കു നന്ദി. ശോധനകളിൽ മനം തളരാ, ഇനി ഇടയായിടല്ലേ പരനേ, കൃപയിൻ തണലിൽ വളരാൻ നീയൊരുക്കുന്ന വഴികൾക്കു നന്ദി. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. നിൻ സ്നേഹം മാത്രം മതിയേ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടിനി നാഥാ. കുരിശിന്റെ വഴിയെ ഗമിപ്പാൻ, നല്ല ദാസനായി ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ. നിൻ സ്നേഹം മാത്രം മതിയേ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടിനി നാഥാ. കുരിശിന്റെ വഴിയെ ഗമിപ്പാൻ, നല്ല ദാസനായി ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. ഇനിയേറെ ഞാനെന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനേ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ, നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. നന്നായി എന്നെ മനഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നേശു തമ്പുരാനേ, നിന്ളം കരത്തിൽ വരുതും നീ മാത്രമൻ ഉടയോ നാഥ. നന്നായി എന്നെ മനഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നേശു തമ്പുരാനേ,
തമ്പുരാനെ, ഉള്ളം കരത്തിൽ കരുതും നീ മാത്രമേ ഉടയോ നാഥ. ഇനിയേറെ ഞാൻ എന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനെ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. ഇനിയേറെ ഞാൻ എന്തു ചൊൽവാൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന പ്രിയനെ, അന്ത്യം വരെയും പാടാൻ നന്ദിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലപ്പാ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us this wonderful and precious opportunity to come this blessed evening time to praise and worship your holy name, Abba Father. Lord, we thank you, Lord, for the wonderful word that you spoke through your servant, Abba Father. Lord, we ask you, Lord Jesus, Lord, we surrender ourselves completely to this word, Abba Father. Lord Jesus, thank you, Lord, for teaching us, Lord. Thank you for giving us the strength, Lord Jesus. Lord, let us not be carnal. And Lord Jesus, give us a strength to not be deceived by the devil, Lord Jesus. Lord, give us a strength to use our time wisely and recognize the deception and the lies of the world and the devil, Lord Jesus. Lord, let us also be able to recognize the fiery darts of the devil and gain victory over his attacks, Lord Jesus, and stand for you and you alone, Abba Father. Thank you, Lord, for teaching us, Lord, to not be blind to the attacks and the deceit of the world, Lord Jesus, and to indulge in worldly thoughts, Lord Jesus. Lord, give us the strength, Lord Jesus, to use our time wisely, Lord Jesus. Lord, we dedicate ourselves as a church, Lord, to this word, Abba Father. Lord Jesus, we need this word, Lord Jesus. Oh, Lord, for the longest time, Lord Jesus, we had needed this word, Abba Father. Lord Jesus, we surrender ourselves to this word, Lord Jesus. Thank you, Lord, for speaking through your servant to us, Lord Jesus. Lord, thank you for the blessed time you've given us, Lord Jesus. Lord, give us the strength, Lord, to follow this on a daily basis, Lord Jesus. Lord, let us be able to glorify your name, Lord Jesus, in everything that we do, oh Lord Jesus. Lord, thank you, Lord, for the servant, Lord. Thank you for speaking through him to us, Lord Jesus. Thank you for the days of this Bible study that you've given us, Lord Jesus. Lord, we ask you to bless him continually, Lord Jesus, and let him be a mighty weapon for you, Lord Jesus. Lord, for the rest of the time, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord Jesus, for what you've done for us, Lord Jesus. Lord, I submit Brother James into your mighty hands, Lord. Thank you for the wonderful songs you've given through him, Lord Jesus. Lord, thank you for the blessing that you've given through him, Lord. Lord, thank you for the talent you've given him, Lord Jesus. We ask you, Lord, that he uses his talent for your glory continually, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done for us, Lord. Lord, I submit everyone that's here listening to the word into your mighty hands, Lord. We ask you, Lord Jesus, let it be a blessing in our lives, Lord Jesus. Lord, let us be able to use it continually for your glory, Abba Father, and for your church, Lord Jesus, for your growth, Abba Father, for the growth of the church, Lord Jesus. Lord, thank you for Pastor Shibucherian, Lord Jesus. Thank you for helping him, Lord. Lord, coordinate all of this and help him in everything that he's done, Lord Jesus. Lord, we ask you, Lord Jesus, for blessing us continually, Lord. Lord, we ask you, Lord Jesus, and to guide us in everything that we do, Lord, and help us in all our needs, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done for us. In your precious and mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. വലുവിനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല രാത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ 2022 സംവത്സരം 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ ഈ 6-ാം തീയതി വരെ നിന്റെ തിരുവചനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കേൾപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായ നിലയിൽ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഈ തിരുവചനം ഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഒരു ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയ അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഷിബുച്ചെറിയാൻ പാസ്റ്റർക്കും സഭയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ, പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ
സമയം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹിക്കണം, പഠിക്കണം. ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രിയ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ആ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സഭയെയും അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവർ ധാരാളമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ് മുഖാന്തരം ഈ സമ്മത്സരത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ആ സഭയ്ക്കും കർത്തദാസിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സേവ്യർ ജെയിംസ് അവറുകളെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങള് ഇത്ര സവിസ്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഒരു സഭയ്ക്ക്, ദൈവമക്കൾക്ക്, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കൊണ്ടു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും സേവിക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വിവിധ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് അവരുടെ തന്ത്രങ്ങള് പിശാചനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ അത് കർത്താവെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന അങ്ങനെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകൾ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ, തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കണമേ. ശേഷാലങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ യൂട്യൂബിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അനേകർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഈ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം യൂട്യൂബിൽ കൂടെ അനേകർക്ക് കേൾക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഈ വാത്സല്യ സഭ ദൈവദാസൻ അത് ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചതിനും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഇതിന്റെ മുൻപിലും പിൻപിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സുവിശേഷം അതിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകണമേ. ഈ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം. വരും ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാം സഹായിക്കണം. കർത്താവെ വിശേഷിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോജിച്ച നിലയിൽ പാട്ടുപാടുവാൻ തക്കോടെ ഞങ്ങളുടെ കൊടുന്തറ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കുമ്പനാടിന്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നല്ല നിലയിൽ അംഗീകരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വചനാടിസ്ഥാനത്തില് നല്ല പാട്ടുകളെ പാടി ഞങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവുമാകിയാൽ കർത്തദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അടിയങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു. ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ പകരണം. ഈ 2022 ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലത്തിനായി സ്തോത്രം. സർവോപരി പുത്രനെ മഹിമപ്പെടുത്തണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണം. വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ ജീവനുള്ള പിതാവ്. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകിടപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Amen. Amen. Thank you, Pastor Timothy. Thank you, Pastor James. Thank you, Brother James. Thank you, all of you. May God bless you. And God willing, we will come back again tomorrow, same time. Please come back and may God bless each and every one of you. Thank you. Thank you.